सन है, क्योंकि बाइबल च लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकां नूं पसंद करता है। हिंदी बाइबल में पढ़िए तो उत्थे लिखा वो ऐसे आराधकां नूं लभदा है जो रूह ते सच्चाई दे नाल ओहदी की करदे हैं, आराधना करते हैं। सो असी कोशिश की है कि खुदा की हजूरी दे विच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आराधना की जाए, और ऐसा विश्वास करते हैं कि ये स्तुति रूपी बलिदान जो हैं ये परमेश्वर की हजूरी दे विच पहुंच चुके हैं। सो असी कुछ समय के लिए खुदा के वचन के उत्ते मनन करांगे जो असी बाइबल नूं पढ़ते हैं। बाइबल दे विच बहुत सारियां गल्लां जो साडे जीवन दे नाल जुड़ियां सानूं सीखण दे लई मिलदियां हन। मैं समझदा हां कि बाइबल सानूं इस धरती के उत्ते जीना सिखाउंदी है कि असी इस धरती के उत्ते अपने जीवन नूं किस तरीके दे नाल जीना है। जिवें कोई भी असी दुकान दे तो फ्रिज कूलर टीवी कोई भी चीज़ लियाउंदे हां तो उहदे नाल सानूं बुक मिलदी है चलाउण दे लई कि इस नूं ऑपरेट किद्दां करना है, चलाउणा किद्दां है। इसे तरह ये बाइबल जो साडे परमेश्वर ने साडे लई जो वचन सानूं दिता है कि असी इस धरती ते रहिंदे होए किद्दां अपने जीवन नूं इस धरती ते बिताउणा है। सो जल्दी दे नाल अपना ध्यान खुदा दे वचन दी वाल लै के चलांगे। कलीसिया हर व्यक्ति अज जदों असीं संसार दे विच रहिंदे हां, हर व्यक्ति चिंतित है। कोई अपने फ्यूचर नूं लै के, कोई अपनी जॉब नूं लै के, कोई अपने करियर नूं लै के, कोई अपनी मैरिज नूं लै के, कोई अपने बच्चों नूं लै के, कोई अपने बिजनेस नूं लै के, अलग अलग तरीके दे नाल हर कोई चिंतित है। हर कोई चिंता दे विच है, हर कोई सोचता है, हर कोई कामयाब होने लई सोचता है। पर मैं एक सवाल रखना चाहांगा इस जगह ते कि असी कदी अपने उत्ते ये सवाल कीता है कि असी स्वर्ग दे विच जा पावांगे या असी मरण तो बाद कित्थे होवांगे, या साडी आत्मा किस जगह ते जाएगी मरण तो बाद। इस जगह ते बहुत सारे लोगों के जीवन दे विच सवाल पैदा हो जाणगे मनां दे विच, क्योंकि कुछ लोग इस गल नूं नहीं मानते कि मरण तो बाद इंसान फिर जी उठेगा। वो सोचते हैं कि सब कुछ इत्थे ही हो जाता है, पर बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। असी कुछ ऐसा ही बाइबल दे विचों सीखण दे लई जावांगे। असी मत्ती दी अंजील जदों पढ़दे हां और ਉਹਦੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। 19, 20 और 21 वचन परमेश्वर का वचन सानू की कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। एक बार फिर पढ़ांगे 19 वचन तो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो चोर कीड़ा जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाते ਉਹਦੀ आशीष होवे। सब तो पहली गल इन्हां वचनां नूं समझण दे लई मैं कुछ सवाल असी इन्हां वचनां नूं सवालां दे रूप दे विच लै लवांगे। परमेश्वर का वचन जो असी पढ़िया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का वचन सानू कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने लिए धरती के उत्ते धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जिथे की करता है कीड़ा खराब करता है ते ओनू काई की कर दिंदी है, विगाड़ दिंदी है, जिन्नू चोर सन लाउंदे आ ते चुरा लेंदे आ। असल दे विच जो मैनू प्रभु ने सिखण दे लई अनुग्रह दिता है, स्वर्गी धन है कि असल दे विच, क्योंकि जो असी दुनियावी तरीके नाल भी सोचते हैं और बाइबल के तरीके नाल भी असी इस चीज़ नूं देखते हैं। परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा है कि इंसान जिस तरह खाली हाथ आया वो खाली हाथ ही चलिया जाता है। हाँ, बाइबल इस गल नूं सिखाउंदी है कि इंसान दे काम जिहड़े आ ओह उहदे नाल
ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਧਨ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਿਓ, ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦੇ 23 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 4 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? परमेश्वर का वचन इस प्रकार सानू सिखाता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। परमेश्वर का वचन कहता कि धनवान होने दे लई मेहनत ना करो, परिश्रम ना करो, धनवान बनने की कोशिश ना करो, ते ना ही अपनी समझ ते भरोसा रखो। क्यों ये गल कही गई है? परमेश्वर क्यों कह रहे? क्योंकि अज मैं जिवें पहला दस चुका, बहुत सारे संसार दे विच ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अलग अलग दौड़ है। किसी नूं ये मेरा नाम फेमस हो जाए, किसी दी दौड़ पैसा कमाउण दे विच लगी है, किसी दी दौड़ अपने बच्चों दे लई लगी है, किसी दी दौड़ अलग अलग रीति नाल हर व्यक्ति इस संसार दे विच की कर रहा है, दौड़ रहा है। पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्यारे लोगों सानू सिखाउंदा है कि धरती दे उपर अपना धन ना जोड़ो, अपना धन किथे जोड़ो? स्वर्ग दे विच जोड़ो। इत्थे एक और सवाल पैदा होता है कि साडा पैसा या साडी धन दौलत स्वर्ग दे विच जाएगी या की है? किस नूं बाइबल ने कहा है धन? वो केड़ी चीज है जिन्हों परमेश्वर का वचन धन कह रहा है कि अपना धन स्वर्ग दे विच जोड़ो? की जाएगा स्वर्ग दे विच? एक मैं इत्थे एग्जाम्पल देनी चाहांगा खुदा दे वचन दे विचों। असीं धनी और लाजर दे स्टोरी दे बारे अच्छे तरीके दे नाल जानदे हां, क्योंकि असीं सारे लोग बाइबल नूं पढ़न वाले लोग हां, जो पढ़ नहीं सकते वो बाइबल नूं सुनने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर दे प्यारे लोगों, बाइबल च लिखिया है कि जदों लाजर जिहड़ा सीगा वो बीमारी दे नाल ग्रस्त रहण वाला व्यक्ति सीगा और परमेश्वर तो डरन वाला व्यक्ति सीगा। बेशक वो बीमारी दे विच सीगा पर परमेश्वर तो डरदा सीगा। पर दूसरे पासे धनवान व्यक्ति जिहदे कोल बहुत सारा धन दौलत, ਉਹਦੇ जीवन दे विच ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ हर चीज ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा ਸੀਗਾ। और लिखिया वो अपना पैसा, अपनी धन दौलत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ऐश आराम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ और धनी भी मर गया। और लिखा लाजर नूं स्वर्गदूतां ने चक के अब्राहम दी गोद च रखिया और धनी मरन तो बाद किथे गया? नरक दे विच। लिखा वो अग दे विच
ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਰ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਭਿਓ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੂਰਾ ਭੂਰਾ ਧਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਂਦਾ ਲਾਜ਼ਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜਰ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਦੌੜ ਰੱਖੀ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਰ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਲਪ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜੋੜੋ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। 12 अध्याय 13 वचन से लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਧਨਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ? ਸੋਚੀਏ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਬਣਿਆ? ਗਰੀਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਠੰਡਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को की करो, बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ स्वर्ग जाएगा। नो, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ स्वर्ग ਜਾਵਾਂਗਾ। नो, मैं अपनी स्पिरिट ਦੇ ਲਈ ਕੀ स्ट्रगल ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਹੈ? ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे की खुदा दा कलाम सानू कहता है, फिर पढ़ांगे इस वचन नू। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਆ? ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਕੌਣ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਧਨ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਨ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ,
कि सानू बरकत मिल जाए, सानू कोठी मिल जाए, सानू गड्डी मिल जाए, सानू कार मिल जाए, सानू नौकरी मिल जाए, बाहर दा वीजा मिल जाए। ठीक है, मैं कहना खुदा सानू सब कुछ देवेगा, पर एक सवाल और फिर मैं इस सवाल नू दोहरावांगा कि मैं स्वर्ग जावांगा, मेरे कोल स्वर्ग दा वीजा हैगा आ, मैं सिर्फ कार दा मालक बनया हां या अनंत जीवन दा मालक बनया हां? कि मैं कोठी दा मालक बनया हां या मैं अनंत जीवन दा मालक बन गया हां? मेरे बाहर दा वीजा लग गया है, पर की मेरा स्वर्ग दा वीजा लग गया है? मैनू विचार करनी है। परमेश्वर दे प्यारेओ, सानू विचार करनी है इस गल दे उत्ते। मैं अपने लिए स्वर्ग दे विच की धन जोड़ लिया है या मैं जोड़ रहा हां स्वर्ग दे विच धन नू? सानू विचार करनी है इस गल दे उत्ते। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अज संसार दे विच दौड़ लगी है व्यक्तियों दी, अज लोकां दी दौड़ किसी दी चंगियाई दे पिछे लगी है दौड़। बाइबल दे विच सानू एग्जाम्पलां मिलदियां। ओ 10 कोड़ी यीशु मसीह दे कोल आए, गुरु जी साडे ते दया करो, सानू चंगिया करो। बाइबल च लिखिआ यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप नू जाके याजक नू दिखाओ। चले गए दसो ही, रस्ते च जांदे जांदे जदों उन्होंने देखिया कि असीं ठीक हो गए हां, पर इक्को ही वापस आया यीशु मसीह नू धन्नवाद कहण दे लई। और यीशु मसीह ने सवाल किया कि दसो चंगे नहीं होए? अज बहुत सारे लोग सिर्फ चंगियाई चाहते आ, धन्नवाद कोई भी करना चाहता नहीं है। यीशु मसीह का धन्नवाद कोई भी करना चाहता नहीं है। वापिस नहीं आते धन्नवाद करने लई, चंगियाई लई वापिस नहीं आना कि असी अपने खुदा नू धन्नवाद दईए। जो भेंट बनती है याजक दी, पासबान दी जो भेंट बनती है, असी ओनू भी कुछ दईए कि असी धन्नवाद करते हैं परमेश्वर दा। मैं समझदा हां 9 नहीं, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। या फिर कई लोग अज भी दौड़ रहे आ, जिवें मैं कहा कई लोगों की दौड़ सिर्फ बरकत तक आ, पैसे तक आ, वीजे तक बरकत आ। बाइबल च लिखिया नमान कोड़ी जदों अलीशा नबी दे कोल गया ते बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत पैसे लैके गया वो। और चंगे होने तो बाद जदों उन्हें अलीशा नबी नू भेंट देनी चाहिए, बाइबल च लिखिया अलीशा नबी नू उन्हें बहुत सारा मजबूर किया भेंट देने लई, पर अलीशा नबी ने उहदे कोलों कोई भी चीज लई नहीं। और तुहानू पता की होया? गेहाजी अलीशा दा चेला गेहाजी नमान कोड़ी दे पिछे भज्जिया। अज लोकां दी दौड़ पैसे दे पिछे लगी आ, धन दौलत दे पिछे लगी आ। पास्टर दे कोल रहन दे बावजूद भी वो दौड़ रहा है पैसे दे पिछे। खुदा दा वचन साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है। खुदा दा वचन किसी दा भी पक्षपात करदा नहीं है। ਅਸੀਂ किस चीज दे पिछे दौड़ रहे हैं? ਅਸੀਂ किस चीज दे पिछे दौड़ रहे हैं? बाइबल च लिखा है सच्चे और जीवित परमेश्वर नू जानना ही अनंत जीवन है। सच्चे और जिਉਂਦੇ परमेश्वर नू जानना ही की है? अनंत जीवन है। और नमान कोड़ी आया और उन्हें जान लिया कि इस्राएल दे विच एक परमेश्वर है जिहड़ा कोड़ियां नू शुद्ध करदा है। कहंदा हुण मैं जान लिया वा। जदों वापिस आया चुंबियां ला के कहंदा मैं जान लिया आ कि वो सच्चा परमेश्वर है, ओही है सच्चा परमेश्वर। कि अज मैं और तुसी जानदे हां सच्चे परमेश्वर नू? कि मैं और तुसी ओदी इच्छा नू जानदे हैं कि ओदी इच्छा की है? इस वचन दे विच उन्हें अपनी इच्छा नू जाहिर कीता है। कीसिया वो कह रहा है अपने लिए धरती दे उत्ते धन इकट्ठा ना करो जिथे चोर चोरी कर लेंदे आ, सन लाउंदा आ, कीड़ा बिगाड़ दिंदा आ, वो धनी कलप रहा आ। मैं समझदा ਉਹਦੇ बदन दे विच जो वो अग दे विच जदों कलपदा होएगा, पता नहीं जदों वो विचार ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜੋੜਨਾ ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोवो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਧੰਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੈਸਾ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਧੰਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਰੋਵੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ? ਕੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਕੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।